Good morning, one and all. Welcome to this new lecture. In this today's lecture, we are going to discuss about the theorem of parallel and perpendicular axis. To calculate the moment of inertia of irregular bodies or irregular objects, we need to have two theorems. First theorem is known as the theorem of parallel axis, and another is known as the theorem of perpendicular axis. So let us study the article number 1.7.1. It is theorem of parallel axis. What is the theorem of parallel axis? What is it that we are going to study? Just write down step by step. Firstly, let us write one point containing, in order to apply the theorem to any object, we need two axes parallel to each other. So this is very important. In order to apply this theorem to any object, we need two axes parallel to each other. Okay, we need two axes which are parallel to each other, with one of them passing through the center of the mass of the object. This is the condition for that. So write down 2 points. This is first point, and another is with one of them passing through the center of mass of the object. So underline this word, center of mass of the object. So one line must be passing through the center of mass. So let us study the diagram. Diagram will be containing two axes. One is going to pass from center of mass. So this one is going from center of mass. This is going to pass from the origin, right? We are just going to consider this as origin. So these two axes are parallel to each other. What is meant by parallel to each other? It means that they won't intersect to each other. The angle between them is 0 degree. These lines are known as the parallel lines. Okay, so this is the object which we have. For this object, we have the things that are two axes. First axis is IO and second axis is IC. What is IO? IO is nothing but the moment of inertia about origin, and moment of inertia about center is known as the IC. Just study this diagram. Okay, so study this diagram properly. You will get the idea. This is the irregular shaped object, right? This is the body. We can apply this theorem to any objects, but here we are going to consider object as an irregular body, rigid body. Now for this rigid body, we have two things, two centers. This is origin and this is center of mass. One axis is going to pass from the center of mass, whose moment of inertia is given by IC. One axis is going to pass from the origin, whose moment of inertia is given by IO. These two lines or these two axes are parallel to each other. This axis and this axis are parallel to each other. This IC is the moment of inertia about the center. IO is the moment of inertia about the origin. Now let us study diagram. This axis is known as the MOP is one of the axis. ACB is another axis. The distance between two axes is h. Point wise you are going to write this in the examination. हे तुम्हाला theoretical article आहे. बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला पॉईंट वाईज लिहून घ्यायचं आहे. रिमेंबर दिस थिंग्स. मी जे सांगतोय ते लिहून घ्यायचे तुम्हाला. दोन ॲक्सिस आहेत. एक ॲक्सिस ओरिजिनमधून पास होते, एक ॲक्सिस सेंटरमधून पास होते. पहिल्या ॲक्सिसचं नाव आहे MOP ॲक्सिस, दुसऱ्या ॲक्सिसचं नाव आहे ACB ॲक्सिस. तिसरा पॉईंट काय लिहिणार तुम्ही मग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओरिजिनच्या भोवती IO असतो, सेंटरच्या भोवती IC असतो, राईट. सो त्याच्यानंतर दोन ॲक्सिसमधलं डिस्टन्स तुम्ही काय सांगणार मग? टू ॲक्सिसेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टन्स h. हेच आहे पुढच्या स्लाईडमध्ये मी हेच दाखवणार आहे. फक्त डायग्राम स्टडी करा. हॅव द क्लिअर अंडरस्टँडिंग ऑफ द डायग्राम. त्याच्यानंतर O आणि N हे एक्सटेंडेड पार्ट आहे ओसीचा एक्सटेंडेड पार्ट आहे ON. त्याला परपेंडिक्युलर आपण एक ड्रॉ केला DN. ओके, सो हे OD आणि हे CD एवढं झालं डिस्टन्स. कशाचं? मासचं. ह्या D ह्या पॉईंटला मास आहे, समजा एखादं मास आहे, D ह्या पॉईंटला ठेवलेलं आहे. या मासचं O ह्या ॲक्सिसपासून डिस्टन्स काहीतरी असेल आणि ह्या ॲक्सिसपासून काहीतरी डिस्टन्स असेल, तेच आपल्याला काढायचं आहे. कुठला थेरम वापरू शकतो इथं आपण? तर इथं आपण पायथागोरसचा थेरम वापरू शकतो, बिकॉज देअर वी हॅव 90 degree अँगल. टू कॅल्क्युलेट द हायपोटेनस विल हॅव टू स्क्वेअर धिस बेस स्क्वेअर अँड हाईट स्क्वेअर, राईट. So let us study one by one. So theorem of parallel axis contains, consider a mass.
as shown in object, consider mass m. Axis MOP is an axis passing through the point O. Axis ACB is passing through the center of mass C. जे मी आता एक्सप्लेन केलं तेच आहे, फक्त इथं थेरॉटिकल आहे. तुम्हाला पॉईंट वाईज लिहून घ्यायचं आहे. पुढचा पॉईंट लिहून घ्या. These both axes are parallel to each other. Okay, parallel to the axis MOP. ACB is parallel to axis MOP. Okay, and at a distance h from it, h is nothing but distance CO. H is nothing but distance CO. It means that the distance between two axes is known as the CO. This is the h. Distance between two axes. This is one of the axes. This is one of the axes. Distance between both of them is h. Right. So this is the what we can say explanation of the diagram. In theoretical language it is given. Consider a mass element dm located at a point d. D ह्या पॉईंटला आपण काय सांगितलं होतं की मास एलिमेंट आपण ठेवलं आहे इथं. हे डी पॉईंट होता. ओके, ह्या डी पॉईंटचं दोन ॲक्सिसपासूनचं वेगवेगळं डिस्टन्स आहे. ह्या ॲक्सिसपासूनचं एक डिस्टन्स आहे, ह्या ॲक्सिसपासूनचं एक डिस्टन्स आहे. इथं मास ठेवला आहे आपण DM. राईट. त्याच्यानंतरचा पॉईंट बघा. DM located at point D perpendicular on OC produced from point D is DN. DN आपण एक ड्रॉ केला आहे परपेंडिक्युलर, म्हणजे अशा प्रकारची आपली डायग्राम बनली बघा. ही इथं D आहे आणि हा N पॉईंट, हा DN परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला आपण. राईट. ही अशी डायग्राम होती आपली. ही एक ॲक्सिस आणि ही एक ॲक्सिस पास होणारी. आलं लक्षात तुमच्या. सो ह्या दोन ॲक्सिस आहेत पॅरलल ॲक्सिस. D हा पॉईंट आहे जिथं स्मॉल मास ठेवलं आहे. ओके, सो DN हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला आहे आपण. पुढचा पॉईंट बघा काय आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट ॲक्सिस ACB. पहिल्या ॲक्सिसच्या भोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल मग IC इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ DC स्क्वेअर DM आणि IO इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ DO स्क्वेअर DM. हे DC स्क्वेअर आणि DO स्क्वेअर काय आहे ते बघा. DC स्क्वेअर म्हणजे इट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. ओके, DC स्क्वेअर हे DC किंवा त्याला CD म्हणा. DC स्क्वेअर इंटू DM मोमेंट ऑफ इनर्शिया झाला ICच्या भोवती. आणि ह्या IO इज इक्वल टू काय येईल मग OD स्क्वेअर इंटू DM. DM कुठे मास ह्या Dच्या ठिकाणी ठेवलं आहे, त्याचं डिस्टन्स ह्या ॲक्सिसपासूनचं म्हणजे रेडियस ऑफ गायरेशन किती असेल मग ते OD स्क्वेअर असेल पहिल्यासाठी आणि ह्या दुसऱ्यासाठी असेल CD स्क्वेअर. फॉर IC CD स्क्वेअर इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. फॉर IO OD स्क्वेअर इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. Now after this one, this radius of gyration equation, denote this as equation number 1 and this as equation number 2. This is very important. After this, let us go for the calculation. In the calculation part, you will observe. So this is hypotenuse. Okay, so diagram will be like this. I will draw here diagram. So diagram will be like this, containing. Okay, here we have O. Here we have D, OD, here we have N, right? Here somewhere we have, I think, M. Okay, so O, M, D, N. So this is what here we have C. Here we have C, right? Because this is IO, this is IC. दोन ॲक्सिस आहेत. ह्या अशा प्रकारची डायग्राम आहे. इथं 90 डिग्री तयार झाला आहे. आता ह्या ट्रायंगलसाठी बघा, ह्या मोठ्या ट्रायंगलसाठी कोणत्या ट्रायंगलसाठी बघा. फॉर ट्रायंगल ODN ह्या ट्रायंगलसाठी आपण काय लिहू शकतो. हे OD स्क्वेअर आहे ते म्हणजे असतो DN स्क्वेअर प्लस ON स्क्वेअर. DN स्क्वेअर प्लस ON स्क्वेअर कशामुळं हायपोटेनस स्क्वेअर विच इज इक्वल टू बेस स्क्वेअर प्लस हाईट स्क्वेअर. अशा प्रकारचा ट्रायंगल आहे आपला. D इथं O आहे, इथं N आहे. हे OD स्क्वेअर बघा इथं खाली दिले OD स्क्वेअर विच इज इक्वल टू DN स्क्वेअर प्लस NO स्क्वेअर. कशामुळं DN स्क्वेअर प्लस NO स्क्वेअर हाईट स्क्वेअर प्लस बेस स्क्वेअर म्हणजे काय असतं आपलं हायपोटेनस स्क्वेअर. स्क्वेअर ऑफ हायपोटेनस विच इज इक्वल टू बेस स्क्वेअर प्लस हाईट स्क्वेअर. पण हा बेस दोन फॉर्ममध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला आहे आपण. कुठल्या इथं C आहे OC प्लस CN म्हणून मग ह्याला आपण लिहू शकतो OC प्लस CN स्क्वेअर. कशाला ह्या DN स्क्वेअर NO स्क्वेअरला आपण लिहू शकतो DN स्क्वेअर प्लस NC स्क्वेअर प्लस CO स्क्वेअर. सो त्याचा मग फॉर्म्युला वापरला आपण A प्लस B A स्क्वेअर प्लस 2AB प्लस B स्क्वेअर.
हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. हे एन ओ जे आहे त्याला आपण अशा पद्धतीने लिहितोय. एन ओ म्हणजे तुमचं डिस्टन्स आहे बघा, हे इथलं डी आहे तुमचा डायग्राममधला डी, आणि हे डिस्टन्स आहे एन ओ. ओके, सो दिस इज आवर origin O, this is distance N, so this is NO is the distance, this is in between we have C, so OC plus CN. NO is nothing but what? OC plus CN. This NO is nothing but OC plus CN bracket square, right? bracket square असेल OC plus CN. मग ए प्लस बीचा स्क्वेअर आहे, तर ए प्लस बीचा स्क्वेअर असेल तर आपल्याला काय करता येतं, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab असं करता येईल. ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर असं लिहिलं, आणि हे डी एन स्क्वेअर ॲज इट इज डी एन स्क्वेअर. बरोबर आहे. मग व्हॉट इज नेक्स्ट दॅट वी विल जस्ट गो ऑन डिस्कशन. डी सी स्क्वेअर प्लस 2nc इंटू एच प्लस एच स्क्वेअर. हे एच म्हणजे काय आहे, ओ सी, डिस्टन्स बिटवीन टू ॲक्सिसेस, दोन ॲक्सिसमधलं डिस्टन्स, राईट. मग डी सी स्क्वेअर इंटू डी एम ॲज इट इज राहिलं, त्याला आपण लिहू शकतो आय सी, से 2h इंटू एन सी डी एम. सो इंटिग्रेशन ऑफ डी एम म्हणजे काय, कॅपिटल एम. इंटिग्रेशन ऑफ डी एम मीन्स व्हॉट, कॅपिटल एम. सो एन सी इज द डिस्टन्स ऑफ अ पॉईंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर ऑफ मास. Thus, from the definition of center of mass, integration of nc into dm which is equal to 0. इंटिग्रेशन ऑफ nc dm 0 येईल. कशामुळं, तर मास डिस्ट्रीब्युशन हे सिमेट्रिक आहे. मास डिस्ट्रीब्युशनच्या किंवा सेंटर ऑफ मासच्या डेफिनेशननुसार इंटिग्रेशन ऑफ nc dm 0 येईल. तुम्हाला याच्याबद्दल काय अडचण असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये विचारू शकता. इफ आय विल गो फॉर डिस्कशन ऑफ दिस वन, व्हिडिओ लेंथ विल बी मोर, सो नो नीड टू गो फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस वन. वी हॅव स्टडीड all those things, center of mass, center of gravity in the 11th class itself. Refer that concept. So what remain, IO which is equal to IC plus m into h square. So integration of dm is nothing but m, this h square will be as it is, second term will be 0. कशामुळे 0 येईल, तर इंटिग्रेशन ऑफ nc dm 0 येणार आहे, आणि पहिल्या टर्मसाठी आपण काय लिहू शकतो, IO, so sorry IC स्क्वेअर IC प्लस m इंटू एच स्क्वेअर विच इज इक्वल टू IO. हे भेटलं आपल्याला. दिस इज द मॅथमॅटिकल फॉर्म ऑफ द पॅरलल ॲक्सिस थेरम, राईट. हे पॅरलल ॲक्सिस थेरमचा मॅथमॅटिकल फॉर्म आहे. इट स्टेटस दॅट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी ॲक्सिस is the sum of its moment of inertia IC about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass and the product of mass of the object and the square of distance between two axes mh square. फक्त theoretically सांगितलं आहे I0 which is equal to IC plus m into h square. म्हणजे काय आहे, moment of inertia of object about any axis which is equal to moment of inertia of object about its center plus mass of the object into square of radius of gyration. हे झालं एक्सप्लेनेशन ऑफ थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. पॅरलल ॲक्सिसचा थेरम आला की तुम्हाला पहिले स्टेटमेंट लक्षात ठेवावं लागेल, I0 विच इज इक्वल टू IC प्लस कॅपिटल M इंटू एच स्क्वेअर. सो एच इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन म्हणा त्याला, किंवा डिस्टन्स बिटवीन टू ॲक्सिसेस. इट इज व्हॉट इट इज द डिस्टन्स बिटवीन टू ॲक्सिसेस. दोन ॲक्सिसमधलं डिस्टन्स आपण एचनं दर्शवलं होतं. आणि एम म्हणजे काय, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. IC म्हणजे काय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास. आणि IO म्हणजे काय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन ॲक्सिस, कुठल्याही एखाद्या ॲक्सिसच्या भोवती. ओ हा पॉईंट घेतला होता त्या पॉईंटच्या भोवती, राईट. सो दिस इज व्हॉट द थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. After this theorem, we have to study theorem of perpendicular axis. Perpendicular axis theorem ची स्टडी करते वेळेस एक्सप्लेनेशन सेम आहे, थोडे बहुत चेंजेस आहेत ते मी सांगणार आहे तुम्हाला. Theorem relates the moment of inertia of the laminar object about three mutually perpendicular and concurrent axes, two of them in the plane of the object and third is perpendicular to the object. दोन ॲक्सिस ह्या प्लेनमध्ये आहेत, ऑब्जेक्ट ज्या प्लेनमध्ये आहेत त्या प्लेनमध्ये दोन ॲक्सिस आहेत, आणि तिसरी ॲक्सिस ह्या दोन्हीला परपेंडिक्युलर आहे. अशा ठिकाणी आपण हा थेरम वापरू शकतो. ओके, सो डायग्राम विल बी लाईक दिस. ओके, दिस इज द परपेंडिक्युलर ॲक्सिस, आणि हे दोन
एकाच प्लेनमध्ये आहेत, ज्या प्लेनमध्ये तुमचा ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे. ओके, हे 3 ॲक्सिस आहेत, एकमेकांना कॉन्करंट आहेत. त्याच्यानंतर आपण लॅमिनार ऑब्जेक्ट. सो लॅमिनार ऑब्जेक्ट मीन्स व्हॉट? लॅमिनार ऑब्जेक्ट इज लाईक अ लीफ ऑर एनी 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट. एक्झाम्पल रिंग, डिस्क, एनी प्लेन सीट. समजा एखादी सीट असेल, प्लेन सीट. ओके, अशा प्रकारची ही प्लेन सीट आहे. किती डायमेन्शनल आहे? 2 डायमेन्शनल. ओके, दिस इज द एक्स ॲक्सिस, दिस इज व्हॉट द वाय ॲक्सिस. एक्स अँड वाय ॲक्सिस आल्या म्हणजे किती ॲक्सिस आले? 2 ॲक्सिस. म्हणजे ही डायग्राम झाली 2D. तुमची रिंग असेल, रिंग म्हणजे सर्कल जवळपास. हे अशा प्रकारे ह्याला सुद्धा 2 ॲक्सिस असतात. हे एक्स ॲक्सिस असेल, ही वाय ॲक्सिस असेल. दिस इज ऑल्सो 2D डायग्राम, नॉट द 3D. बॅक साईड वी कॅन नॉट इमॅजिन, ऑर देर इज नॉट द बॅक साईड. रिंग, डिस्क, प्लेन सीट ह्या अशा प्रकारच्या डायग्रामला आपण लॅमिनार म्हणू शकतो ऑब्जेक्ट्स. त्या ऑब्जेक्टसाठी आपण हा थेरम वापरू शकतो. हा थेरम वापरण्यासाठी डायग्राम खूप महत्त्वाचे आहे. डायग्रामचं एक्सप्लेनेशन जमलं की बाकी थेरॉटिकल पार्ट तुम्हाला स्टडी करण्याची गरज नाही. डायग्राम ड्रॉ करा. थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. ही आहे तुमची वाय ॲक्सिस, ही आहे एक्स ॲक्सिस, ही आहे झेड ॲक्सिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमचा झेड ॲक्सिसच्या भोवती असेल आय झेड. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स ॲक्सिसच्या भोवती असेल आय एक्स. ओके, moment of inertia about x axis will be ix, z axis will be iz, y axis will be iy. Is it okay? Ix, iy, iz. Now ON, this is the distance ON, this is distance MO, this is MP, and this is PN. These all are the distances given. So हे distance जे आहे MP हे कशाला इक्वल आहे? y ॲक्सिसला. म्हणून हे डिस्टन्स काय झालं? y. हे तुमचं डिस्टन्स आहे PN कशाला पॅरलल आहे? एक्स ॲक्सिसला. म्हणून याला आपण नाव दिले एक्स. इथलं बघा, हे एक्स जे नाव दिलंय कशाला? PN एवढ्या डिस्टन्सला. हे पॅरलल कशाला आहे? एक्स ॲक्सिसला. म्हणून त्याला नाव दिले एक्स. इकडं MPला नाव काय दिलंय? वाय. सो इट इज पॅरलल टू वाय ॲक्सिस, दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो वाय. इट मीन्स दॅट दिस मच डिस्टन्स इज एक्स, दिस मच डिस्टन्स इज वाय. ही ओरिजिन झाली. डायग्राम तुमच्या लक्षात आली असेल. 2 ॲक्सिस ह्या एका प्लेनमध्ये आहेत आणि तिसरी ॲक्सिस त्यांना परपेंडिक्युलर आहे. थर्ड ॲक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू दिस ॲक्सिस. नाउ आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन, दिस इज द theoretical explanation of the same thing. You please write down one by one points. As shown in figure, the rigid laminar object is able to rotate about 3 mutually perpendicular axes x, y and z. 3 mutually perpendicular axis आहेत. लॅमिनार ऑब्जेक्ट रोटेट होत आहे. ॲक्सिस x and y are in the plane of the object while the z is the perpendicular to it. z axis ही ह्या दोन्हीला परपेंडिक्युलर आहे, x आणि y ला. अँड ऑल आर कॉन्करंट ॲट O. तिन्हीही एका ठिकाणी मिळतात किंवा एका ठिकाणाहून सुरू झालेले आहेत, त्या ओरिजिन O पासून. कन्सिडर अ मास एलिमेंट DM लोकेटेड ॲट एनी पॉईंट P. एक मास एलिमेंट कन्सिडर करायचा आहे. P ह्या पॉईंटवरती तो लोकेट केलेला आहे. PM डिस्टन्स y आहे, PN डिस्टन्स x आहे. आताच सांगितलं मी तुम्हाला. आर द परपेंडिक्युलर्स ड्रॉन फ्रॉम P रिस्पेक्टिव्ह ऑन x अँड y ॲक्सिस. So they are the respective perpendiculars drawn from the what we can say perpendicular distances from x and y axis. हे अशा पद्धतीनं हे इथं कुठंतरी तुमचा पॉईंट P आहे जिथं मास सिच्युएटेड आहे. हे एवढं डिस्टन्स तुमचं y असेल. कशामुळं? तर हे y ॲक्सिसला पॅरलल असल्यामुळं. हे एवढं डिस्टन्स x असेल. कशामुळं? तर ते x ॲक्सिसला पॅरलल आहे. अशा पद्धतीने ड्रॉ केलं तर x ॲक्सिसला पॅरलल असेल. हे तुमचं डिस्टन्स y ॲक्सिसला पॅरलल असेल. इथं तुमचं मास आहे DM, राईट. सो P इज द फ्रॉम P रिस्पेक्टिव्हली ऑन x ॲक्सिस अँड y ॲक्सिस दॅट परपेंडिक्युलर्स आर ड्रॉन. द रिस्पेक्टिव्ह परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ मास M फ्रॉम x, y and z will be y, x and root of y square plus x square. This is from z axis. And Ix, Iy, Iz are the respective moment of inertia of object about x, y and z axis respectively. We can write Ix is equal to integration of y square dm, Iy is equal to integration of x square dm, and Iz is equal to integration of resultant of this x and y square plus z square into dm, because Iz is perpendicular to both the axes x and y. X and y are coplanar. Object is kept in the xy plane and z is perpendicular to that plane. That's why Iz is equal to resultant of x and y square plus x square into dm. हे काय आहे? रेडियस ऑफ गायरेशन आणि हे dm म्हणजे मास.
आपण आत्तापर्यंत तेच बघत आलोत. मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हटलं की दोन गोष्टी असतात. एक असतो के स्क्वेअर रेडियस ऑफ गायरेशन आणि दुसरा असतो मास एम के स्क्वेअर म्हणा किंवा एम आर स्क्वेअर म्हणा. हे आहे डिस्टन्स आणि हे आहे मास. सो वाय स्क्वेअर डी एम एक्स ॲक्सिसच्या भोवती डिस्टन्स वाय स्क्वेअर आहे. कशामुळं तुमची एक्स ॲक्सिस ही आहे एक्स ॲक्सिस, ही आहे तुमची वाय ॲक्सिस आणि ही आहे झेड ॲक्सिस. सो ह्याच्या भोवती डिस्टन्स काय घेतलं आपण वाय, कारण हे परपेंडिक्युलर आहे वाय ॲक्सिसला. बघा वाय ॲक्सिसला पॅरलल आहे वाय ॲक्सिसला म्हणून वाय. मग इथं मास आहे एम, हे एम इंटू के स्क्वेअर, हे एम आणि हे डिस्टन्सचा स्क्वेअर म्हणजे डिस्टन्सचा स्क्वेअर काय मिळाला आपल्याला वाय स्क्वेअर इंटू डी एम. वाय ॲक्सिससाठी एक्स स्क्वेअर डी एम आणि झेड ॲक्सिससाठी रिझल्टंटचा स्क्वेअर आणि डी एम. तर मग आय झेड इज इक्वल टू काय मिळेल इंटिग्रेशन ऑफ वाय स्क्वेअर डी एम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर डी एम. हे डी एम काय होईल सेपरेट आउट होईल. थर्ड इक्वेशनवरून बघा. From this third equation you can write down this as a third equation, this as 1, this as second equation. So dm जर आपण सेपरेट केलं y स्क्वेअर सोबत पण dm दिलं आणि x स्क्वेअर सोबत पण dm दिलं तर दोन इक्वेशन भेटतील आपल्याला. आय झेड इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर dm प्लस एक्स स्क्वेअर dm म्हणजे काय भेटलं आय एक्स प्लस आय वाय. राईट, दिस इज द मॅथमॅटिकल फॉर्म ऑफ द थिअरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थिअरमचा हा मॅथमॅटिकल फॉर्म आहे. तुमच्या लक्षात आला असेल आता मॅथमॅटिकल फॉर्म ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थिअरम. सो ते स्टेटमेंट काय सांगते बघा. इट स्टेटस दॅट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय झेड ऑफ अ लॅमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट अन ॲक्सिस झेड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन इज द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ॲक्सिसेस एक्स अँड वाय in its plane and all three axes being concurrent. Right, so in this way we can have the explanation. It is Iz is equal to Ix plus Iy. Actually this is like this. So this is z axis, these two are the x and y axis. So moment of inertia about the third axis is the addition of moment of inertia about any two remaining axes. This theorem of parallel axis and perpendicular axis can be applied to any object to calculate its moment of inertia. एखाद्या ऑब्जेक्टचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढण्यासाठी आपण पॅरलल आणि परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थिअरम वापरू शकतो. विथ दिस आय थिंक बेटर टू स्टॉप हिअर. वी विल कंटिन्यू रिमेनिंग थिंग्स इन वन ऑफ द नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. बाय फॉर नाऊ अँड हॅव अ नाईस डे. थँक्यू.